ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਲ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਮਾਰਟ ਕਿਸਾਨ PK। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ मैं मौजूद हाँ दरिया सतलुज के किनारे ते कैम जिंदे की, तो दोनों लाइव नज़र दिखा रहे हैं दरिया के। तो दोस्तों दरिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है और फसलों का बड़ा नुकसान हो रहा है और ज़िम्मेदार किसान भाइयों का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तुम मेरे पिछे वेख सकते हैं दरिया बड़ा तेज़ी नाल चलता पिया है। तो ज़्यादातर जोड़े ना लोगों के पट्ठे जोड़े ये तैयार खड़े से ये डुब गए, ये पानी लपेट च आ गए। तो यह नाल जे तिली पई सी उन्होंने भी पानी पै गया जी, वो भी डुब गई। तो आ तुसीं वेख सकते हैं जी दरिया दे विच आबादी है जी, वो आबादी मुकम्मल तौर पर डुब चुकी है। उन्होंने पानी ने आदि लपेटे ले ली है जी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो लेकिन हाल ही तक जोड़े हैं किसान वीर भरा वो तकरीबन कोई 60% दरिया के पेट में बैठे नूं, उन्होंने कोई बाहर निकलने का बंदोबस्त नहीं किया। उन्होंने यही कहना है कि पानी हाले थोड़ा है जी। तो पानी किसान भरा बहुत ज़्यादा है जी, तो पिछे होर भी पानी का रेला आ रही है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करना किसान भरावां कि तुसीं जल्द अज जल्द आदे माल मूल ते आदे बच्चों नूं लैके बाहर किधरे महफूज जगह पर पहुँच जावन। तो पानी का रेला बहुत पिछे ज़्यादा आंदा पिया है गंडा सिंह तो। दोस्तों तुसीं वेख सकते जिहड़े ना लोकां दियां जिम्मेदारां दियां दड़ा दुड़ा जिहड़े है कि फसलां तबाह हो चुकियां, पानी ने अज लपेटे लै लईआं नूं। ते जमीनी कटाव भी बड़ा तेज़ी नाल जारी है। जमीन जे डह डह ते दरिया आदि पेड़ लै रही है जमीन नूं। जमीन जिहड़े ना बड़ी दरिया कटदा पिया है, यानी कट ते उन्होंने जिहड़ा डाह लाई खड़ा है, डाह ला ते जमीन नूं आदे अंदर सट रही है। उस जगह ते दरिया वधदा जा रहा, दरिया फैलदा जा रही है। तो तुसीं मेरे पिछे वेख सकते हैं बड़ा तेज़ी नाल पानी चल रहा है जी। तो तुहानूं मैं ताज़ा अपडेट ना पानी किन्ना जिहड़ा ना चल रही है जी इस वक्त तुहानूं मैं दसना जी। पिछे दरिया पिछे हैड सुलेमान की ते इस वक्त किन्ना पानी चल रही है। दोस्तों इस वक्त हैड सुलेमान की पर जिहड़ा ना पानी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज विच निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और निचले दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हैड सुलेमान की पार पानी की आमद 74,466 क्यूसेक, जबकि अखराज है 65,209 क्यूसेक। दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा है और पिछे होर भी पानी आ रही है। तो तुसीं आदा जिहड़ा ना बंदोबस्त करो, इत्थों तुसीं निकलो। ये तुसीं जिद ना करो कि जिहड़ा ना पानी कोई नहीं हैगा, पानी बहुत ज़्यादा है। तो जिहड़ा ना तुसीं आदे बाल बच्चों नूं आदे माल मन्नी नूं ते जिहड़ा ना तुसीं बाहर कड्डो ते हिफाजती जगह ते पहुँच जाओ। अपने नाल दोस्त मौजूद हैं जी मलक जवेद अहमद जी। तो आपां उन्हां नाल गलबात करने पानी के बारे कि किन्ना इस वक्त पानी चल रही है, तो किन्ना होर आ रही है, तो की नुकसान हो चुका है, तो इन्हां दे किवें दिन गुजर रहे हैं इस सैलाब दे विच। ते आपां उन्हां नाल गलबात करने जी। अस्सलाम वालेकुम भाई मोहम्मद अहमद। सलाम भाईजान, की हाल है भाईजान? ठीक ठाक भाई जी। तो भाई दसो कि नादरीन दोस्तान में जिहड़ा ना किन्ना कुछ नुकसान हो गया, किन्ना पानी तुहानूं की मुश्किलात हैं जी? साडा जी बड़ा नुकसान हो गया जी, साडियां फसलां बेड़ी केड़ियां सारियां डुब गईयां ने जी। अच्छा। ताई ज्वार तिली पट्ठे असी बड़े मुश्किलात च वेखो ना सामने सारे ज्वार पट्ठे ताई असी बड़े तंग है जी सैलाब दी वजह तो। इत्थे किन्ना कुछ पानी चल रही है? पानी जी दी 75,000 दी चल रही है जी। अच्छा, यानी कि 75,000 चल रही है। हाँ जी। ते होर पिछे किन्ना कोई है खबर अपनों? इनू जी पक्की खबर कोनी, कोई दसदा लाख आंदा पिया, कोई आंदा 80,000 आंदा पिया, पक्की रिपोर्ट कोनी भाई। सही। हाँ जी। ये तुसीं फिर बाहर निकलने दरिया दे विचों आदे महफूज जगह ते? हाँ जी, महफूज जगह ते असीं निकल आए, माल भी कढ लियांदा बाहर। ते होर किन्ने को किसान भरा बैठन विच चल दरिया दे विच जिहड़ा कुछ अंदर दोस्त विच फसे पे ने, कुछ निकले आए ने जी। ये पानी जेड़े फड़ लिया है। ये भाई जवेद जिहड़े दरिया दे विच किसान बैठे नो, हाँ जी। इन्हां दा की मसला है भी जो अंदर पानी जितना भी आने वाले पानी थोड़ा है नहीं निकलना? बस जिथे कोई बैठा है वहां दा अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि रोजगार उन्हां दा उत्थे है। हाँ जी, उन्हां दा कारोबार माल वाही। ते अच्छा भाई जवेद तुसीं मझां नूं की पा रहे ने जी?
ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੂੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਕੋਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ? ਤੂੜੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੂੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅਸੀਂ? इतना पता नहीं चला जो बारिश की दूसरा है दरिया इन्ना आ जामना जी तो थोड़ी बाहर कट लीजिए। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। नहीं जी ਹਾਂਜੀ, ये तो जी 4 एकड़ है जी। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਏਕੜ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜੀ, ਫਾਸਲਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। बहुत कटाई कर रही है दरिया। ਤੇ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਈ ਆਂਦਾ ਡਾ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਖੜਾ ਜੀ। 5-6 ਮਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। 5-6 ਮਰਬੇ ਡਹਿ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, 5-6 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਡੁੱਬ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਲੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਪਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਸਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪਰੂਲੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਵਾਰ ਨੂੰ ਜੜ ਬਾਹਰ ਚਰਾਵਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆ ਕੋਈ 4-5 ਮਰਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਦੇ ਲਪੇਟ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਕਲ ਮਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਵਾਰ ਖੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਢਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਈ ਖੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਖੜੀ ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤਰਫ ਦਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਹ ਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬੰਨੀ ਕੱਢਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬੰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੈਮ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬੰਨੀ ਬੈਠਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਾਰ? ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੱਕ ਗਏ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੇ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਰਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਜੀ। ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਜੀ।